بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر. شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں. بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر. بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹو امریکہ کے ساتھ میں ہوں شیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. IMF کے $7 ارب پروگرام کو پہلا جھٹکا لگ چکا ہے. یعنی پہلی سرمائی میں چاروں صوبائی حکومتوں کو 342 ارب روپے کا سرپلس دکھانا تھا, مگر صرف 182 ارب روپے اکٹھے ہو سکے. اب اگر منسٹری کی بات کریں تو منسٹری آف فائنانس کی یہ پہلی سرمائی, اس کی رپورٹ یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا جو کچھ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کا جو بھانڈا پھوٹا وہ یہ تھا کہ IMF پروگرام کے لیے خطرے کی گھنٹی IMF نے بجائی. پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد جب آصف صاحب سے سوال کروں گی تو اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. جبکہ ہوا یہ ہے کہ سب سے زبردست پرفارمنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی رہی ہے. پہلی سرمائی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 150 ارب منافع کا ٹارگٹ رکھا تھا, اور لیکن ٹیکس کے مقابلے میں 160 ارب خسارہ دیا. جبکہ پختونخوا حکومت نے 45 ارب منافع کا ٹارگٹ رکھا تھا اور پختونخوا حکومت نے 103 ارب روپے کا منافع دیا. باقی تمام تینوں صوبوں نے کیش سرپلس میں منافع دیا, اور یہ سب سے اچھی پرفارمنس جو تھی وہ خیبر پختونخوا حکومت کی رہی. لیکن پنجاب کی بدترین پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان کی جو حکومت ہے اسے IMF کے دیے گئے جو 5 میں سے 3 ٹارگٹس کو حاصل وہ نہیں کر پائی ہے پاکستانی حکومت. ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے عاصم صدیقی صاحب جو کہ اینکر اور اینالسٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, جو اب یہ IMF کا ہدف پورا نہیں ہو سکا ہے تو کیا اب پاکستان کی حکومت کرے گی کیا؟ یہ جو خبریں آپ پڑھ رہی تھیں یہ کہاں سے پڑھ رہی تھیں, مطلب آپ کا سورس کیا تھا؟ یہ سورس پاکستان, اب آپ کو میں اس طرح بھی بتا دوں کہ آپ کو یہ ٹی وی پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ تمام کی نہیں, تمام مطلب یہ جو سورس ہے آپ کا, یا تو آپ مجھے بتائیں کہ جناب یہ سورس جو ہے کہ پاکستان کے اس ٹی وی چینل نے چلایا ہے یا اس اخبار نے. نہیں دے گا. نہیں تو یہ خبر کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ ٹریبیون کی ہے, ٹریبیون کی ہے. میں نے اس خبر کو نہیں دیکھا تو میں اس پہ آپ کو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ آج کل جو لوگ زیادہ خبریں سن کے یقین کرتے ہیں, اور اگر یہ سب کچھ ہوا بھی ہے میں صرف اس پہ ایک شارٹ آنسر دے دیتا ہوں, تو آئندہ آنے والے جو اقدامات ہوں گے جو بھی IMF کرے گا اس سے نظر آ جائے گا کہ کیا انہوں نے کہا تھا اور کیا نہیں ہوا. سب اس لیے کہ ٹریبیون کی ہے, اور جو ٹریبیون نے دی ہے اس کی میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی میں نے اس کی جو پرنٹ تھا وہ میں نے دیا تھا. اچھا جی, دوسرے یہ کہ چلے جو بھی کچھ ہوا, لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ وہ ٹک ٹاک سے کچھ آگے نکل نہیں رہی ہے. اچھا جی, عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. میں میڈیا مالکان کو بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ دے دیا ہے, بہت ہی زیادہ مال و دولت اشتہاروں کی صورت میں ہم دے رہے ہیں. میڈیا مالکان کو پیسوں کی کمی نہیں ہے, تو شرط تو آپ کو معلوم ہی ہوگی, آپ کو پتہ ہی ہوگی. عظمیٰ بخاری جو ہے وزیر اطلاعات و نشریات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات کروں تو تقریباً 3200 صحافیوں کے لیے پلاٹس کا اعلان بھی انہوں نے کیا. بالکل جی, یہ خبر جب میں نے سنی تو مجھے بڑا شوق ہوا, اور پھر میں نے کہا آپ رشوت کسی طریقے سے بھی دے سکتے ہیں, اور صحافی ہی کیوں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کیمرہ مین, لائٹ مین, آپ کے پروڈیوسر, آپ کے وہ لوگ جو بیہائنڈ دا سین رہ کے ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو بھی 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی, وہ کیوں نہیں. 3200 لاہور میں 3200, مطلب وہ میڈیا کا پورے پاکستان کے 98% جو صحافی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور یہ دوسری جابس کے لیے, دوسری جو پروفیشنل جابس ہیں ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ صرف ایک طبقے کو اپنی کہانیاں سنانے کے لیے, اپنی اچھی تعریفیں کرنے کے لیے رشوت دے رہی ہیں. تو میں صرف اس کو ایک بار وہ کہوں گا کہ یہ نہایت ہی بھونڈا مذاق ہے عوام کے ساتھ, اور مجھے تو بہت شوق لگا تھا کہ یار آپ لوگ کون ہو بھائی. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے, لیکن نہیں, یہ نہیں سیکھے. میں وہ والی جو ہے نا وہ بولنا نہیں چاہتا, جس سے پھر خیر چھوڑیں. آپ مثال دینا نہیں چاہ رہے ہیں, جو لوگ سمجھ گئے. ہاں, جو لوگ سمجھ گئے.
ये ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। लेकिन आसिफ साहब, दुनिया भर में जो होता है ये कि सरकार इस तरह की रिहायशी सहूलियात देती है, गरीब बेघर लोगों को देती है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफी होते हैं, वकीलों को भी दी जाते हैं, जज, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान, आपको मतलब लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, उन्होंने ये भी किया है कि जो स्मोक के लिए, खात्मे के लिए जो मुख्तस पैसे थे, उसमें से 10 अरब रुपए के उन्होंने तकरीबन जो खात्मे के लिए जो मुख्तस रकम थी उससे 10 वीगो डॉलर ली है, तकरीबन 17 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस तरह की अय्याशी जब आप करेंगे तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के साथ बदनसीबी ये है कि पहले आपको मेरे और आपकी गली के दौरान जो है, गली में रहने वाले ना, कोई एक सहाफ़ी मिल जाता था, कोई एक वकील मिल जाता था, कोई एक फौजी, मेरे घर के बराबर में फौजी रहता था, एक अच्छा ऑफिसर रहता था। तो अब जो है आपकी लॉयर क्या कहते हैं, सहाफ़ी कॉलोनी बन गई है, आपकी फौजी क़यादत ने अस्करी और कैंट के अंदर जो है वो बाकायदा घर बेचने शुरू कर दिए हैं। आपकी लॉयर जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सिर्फ लॉयर रहते हैं, वो कॉलोनियाँ, हमने माशरे को इतना बांट दिया है, बदनसीब है हम लोग, कि जब भी इस किस्म की खबरें मैं सुनता हूँ अफसोस होता है। पता नहीं इन जैसे लोगों को, ये बाहर भी जाते हैं, दूसरी दुनिया को भी देखते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि अमेरिका जो है अपने सहाफ़ियों को प्लाट बांट रहा है। मतलब आप किसी से वो होते हैं यार, मुझे बस बेशर्मी की इंतहा है। मैं कोई दूसरा वर्ड फिर नहीं बोलूंगा, फिर लोग कहते हैं कि जी आप अपनी जबान से जो है ना वो बहुत गंदी जबान इस्तेमाल कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। अच्छा सर, पाकिस्तान और चीन की भी बात कर लेते हैं। कुछ ना खुशगवार सूरत हाल जब बनी है, इस्लामाबाद में हुआ ये कि मशाहिद हुसैन सैयद के जो NGO थी उसकी ज़ेर तमाम इसहाक डार साहब की एक तकरीब में शिरकत की थी उन्होंने। चीनी सफ़ीर भी वहाँ पर थे, उस तकरीब में बतौर मुकर्रर थे। और इसहाक डार साहब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने शी पिंग से ना मुलाकात की थी। सदर शी ने कहा था कि दुनिया के किसी भी, उनका कहना है इसहाक डार का कि जी उन्होंने कहा था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चीनी फर्द को उनकी जान को, माल को नुकसान पहुंचे तो हम उससे ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे हम इस्तिस्ना देते हैं। हमारे कारकुन वहाँ पर जहाँ बहक होते हैं, कत्ल किए जाते हैं, इसके बावजूद हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते रहते हैं और करते रहेंगे। इसहाक डार की तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद ये हुआ कि चीनी सफीर जो थे उठे, उन्होंने माइक लिया और उन्होंने कहा कि सदर जो शी है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो चीन के लिए पूरी दुनिया के किसी भी इलाके में अपने शहरी की जानो माल की जो हिफाजत है वो कहते हैं वो हमारे लिए मुकद्दम है। और फिर उन्होंने वार्न किया कि चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वरना फिर ये होगा कि आगे हम जो तरक्याती मंसूबे उस पर हम काम नहीं कर सकेंगे। इसहाक डार साहब को बोलने की ज़रूरत क्या है? ये तो हम भी बहुत अरसे से इनको बोलने की सब रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो। ऑनेस्टली अगर सच तो यही है कि आप सियासत में रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं। हर हुकूमत, चाहे वो जरदारी साहब की हो, चाहे कुछ प्रोफेशनल लोग आपको नज़र आएंगे PPP में भी, मुस्लिम लीग नून में टोटल रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं, टोटल चापलूसी, टोटल चमचे आपको आगे पीछे नज़र आ रहे हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को हर जगह बोलने का मौका देंगे तो फिर वो इसी तरह बोलेंगे। और चीन और पाकिस्तान का ताल्लुकात, चीन ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की हुई है। अगर उनके और भी लोग, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाता है तो वो पाकिस्तान से जो है ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जानबूझ के तो कर नहीं रहा है ये सारी चीज़ें। इसमें हिफाजत भी तो करनी चाहिए ना। आपने अगर ये छोड़ दिया कि रोज वो 10-12 आपने ये 4-5 बर्बाता रहे और सिर्फ आपसे ये है कि जी हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे, ये तो कोई नहीं। तो आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आप नाके रोकती हैं तो उस पर एक लॉयर आके कहती है नाके हटाओ, हमें ऑफिस जाना है, ये क्या मजाक है, रोज तुम लोग बंद कर देते हो। तो पाकिस्तान एक इस वक्त क्या बहुत पहले से ये वाहिद मेरा ख्याल है दुनिया का मुल्क होगा जहाँ सुसाइड बमिंग सबसे ज़्यादा हुई होंगी। हर शख्स तैयार है फटने के लिए। तो जब हर शख्स तैयार है फटने के लिए तो फिर सिक्योरिटी के मामला उसी तरह से किए जाते हैं ना। मैं तो समझता हूँ, बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ भाई कि आपने इतने लोगों से पंगा लिया हुआ है और उसके बावजूद भी कोई सिर्फ इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं अभी। तो चाइनीज़ को वो सिर्फ इस वजह से टारगेट का निशाना बनाते हैं कि आप CPEC आपका जो है वो एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर लोग जो हैं नहीं चाहते कि जनाब इधर कुछ बने, और दुनिया भी नहीं चाहती नहीं कुछ बने। आपके बड़े बड़े अरब कंट्रीज़ के लोग, जिस दिन आपका CPEC का वो चलने लगा तो बहुत से अरब कंट्रीज़ को भी इस पे फ़र्क पड़ेगा।
تو آپ کی پوری دنیا میں سے چند ممالک ایسے ہیں جو بالکل کھل کے دشمنی آپ سے نبھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا سبق حاصل کرنا چاہیے، اوٹ پٹانگ قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے، اس سے صرف تذلیلی ہوتی ہے، اور کم سے کم ان کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کی اس تذلیل سے پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ گرتا ہے۔ ٹھیک ہے عاصم صاحب، امریکی سینیٹرز کے مقابلے میں پاکستانی ارکان پارلیمنٹ میدان میں آئے اور انہوں نے 160 ارکان پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے وزیر اعظم کو یعنی شہباز شریف کو خط لکھا، اور خط میں 60 امریکی جو سینیٹرز ہیں ان کا عمران خان کی رہائی کے لیے جو خط تھا پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے، کیسے دیکھیں؟ بالکل صحیح کیا، میں تو کب سے بول رہا تھا کہ بے شرمو، اگر وہاں یہاں کا سینیٹر آپ بول سکتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یا تو آپ ثبوت دو، آپ ایک ثبوت دو، ایک سینیٹر جو ہے 5 ویڈیو بنا کے دو کہ 15 لڑکیوں کے ریپ ہوئے ہیں ایک دن میں یا ایک ہفتے میں، اتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آپ ان کے نام دو، آپ ان کی تصویریں دو، تو بات سمجھ میں آتی ہے ہیومن رائٹس والوں کو، سو کالڈ جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر ہم جنگ کے حوالے سے بات کریں تو پھر امریکہ کی جان نہیں نکل جائے گی؟ پھر یہاں پہ لوگ دنیا کہتی ہے کہ جی امریکہ جنگ روک سکتا ہے لیکن کیوں نہیں روک رہا؟ تو میرا خیال ہے ہر شخص، ہر ملک جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے ان کو، اور یہ بالکل غلط حرکت ہے کہ امریکہ کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بات کریں اور پاکستانی حکومت کو یہ سمجھائیں کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ صحیح کر رہے ہیں۔ وہ ایک ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، اس کو اپنے ڈیسیجن لینے چاہیے۔ ہاں، ہیومن رائٹس وائلیشن اگر ہو رہی ہیں تو ہیومن رائٹ وائلیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ آئیں اور ثبوت کے ساتھ بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ یار آپ بلوچستان پہ تو بات نہیں کر رہے، آپ عمران خان صاحب کے جو یہاں لابنگ یا جو لوگ بھی وہ کر رہے ہیں وہ صرف ایک وہ کریں گے جی ہمارے لوگ اٹھائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کریں تو پورے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی بات کریں نا، کہ جی اگر کچھ ہو رہا ہے تو سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کوئٹہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، خیبر سر یہ بھی تو ہے نا کہ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ سندھ اپنے اگر تو وہاں ڈاکوؤں کا راج ہے اور روزانہ لوگ لٹ رہے ہیں، تو اگر سندھ کا کوئی بندہ کھڑا ہو کر اور کسی کو لکھ نہیں رہا، یا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تو لکھے، کرے، بات کرے، جہاں سے کوئی ریکویسٹ جائے گی یا جہاں سے کوئی شکایت جائے گی نہیں تو امریکہ کو یا امریکہ کے علاوہ کسی یورپ ملک کو کسی بھی قسم کی پاکستان کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ 10 لیٹر لکھیں، آپ 50 لیٹر لکھیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی پاکستان کے اندر ایک وہ چلا کہ جناب یہ جنہوں نے خط لکھا ہے ان میں سے 50 جو ہیں وہ یہ ہیں اور 20 یہ ہیں، تو یہ امریکنز کو بڑا برا لگا۔ یہاں پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی پاکستان جو ہے ہمارے سینیٹرز کو اور کانگریس مین کو اس طرح تفریق کر رہا ہے، تو اس نے جواب دینے سے منع کر دیا وائٹ ہاؤس کے، اس نے کہا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اتنی سی بات پر ان کو تکلیف ہو گئی اور آپ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کو کھلے یہ 160 نہیں بلکہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے جتنے بھی سینٹ کے روزانہ خط لکھیں کہ آپ ہمارے اندرونی معاملے میں نہ بولیں، شٹ اپ کال دیں پوری دنیا کو، ناٹ امریکہ کو۔ سر جب یہی لوگ جتنے کہ وہ پاکستان سے بتائے جا رہے تھے کہ جی وہ یہودی بھی ہیں تو اسرائیلی بھی ہیں، جب یہی لوگ جب اس ڈاکیومنٹ پہ جہاں سے کہ آپ کا ایڈ آتی ہے اس پہ سائن کرتے ہیں، تب بھی تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ امریکہ سے بھی ایڈ آتی ہے ہماری، یو کے سے بھی ایڈ آتی ہے ہماری، ایڈ کہاں سے نہیں آتی ہے؟ دیکھیں جب ایڈ آتی ہے ہمارے پاس، اس پہ سائن ان اسرائیلیوں کے بھی ہوتے ہیں اور ان یہودیوں کے بھی ہوتے ہیں، تب پاکستان والوں کو برا نہیں لگتا؟ صرف پاکستان کے اندر ایڈ نہیں جاری ہوتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ آپ نے بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ صرف پاکستان کو ایڈ دیتا ہے؟ کیا ایڈ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکن گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ طور پہ کانگریس اور سینٹ کے لوگوں نے جو خط لکھے، اس سے امریکہ کا آپ کو امریکہ اس وقت بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ نیچے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ میں امریکن گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سعودیہ سے کیوں پریشر ڈلوایا جاتا ہے؟ قطری خط کیوں دیا جاتا ہے؟ قطر سے جو فلائٹ ہے آتی ہے اور نواز شریف کو لے کے جاتی ہے، مطلب یہ بھی تو ہمارے اندرونی معاملات ہیں نا بھائی۔
آپ کو سعودیہ جب برا نہیں لگتا, جب قطر برا نہیں لگتا, جب بیچ میں پڑتے ہیں, ڈیلیں ہوتی ہیں, لوگ جو ہے وہاں پر ان کے لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ 10 سال نہیں آئیں گے, 5 سال نہیں آئیں گے, 4 سال نہیں آئیں گے, تو جب بھی تو لوگ بیچ میں پڑتے ہیں. اگر کوئی بیچ میں پڑھ کے کوئی صلح صفائی کرا سکتا ہے, کوئی بات کر سکتا ہے, تو اس میں کیا برا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دینے کا مجھے ایک بات بتائیں, یہ صلح صفائی ہو رہی ہے, یہ نہ 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 یہ صلح صفائی نہیں ہو رہی, یہ آپ غلط ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی تذلیل کر رہی ہے, پاکستان سے باہر بیٹھ کر. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جو کچھ, میرے پاس وہ پھر الفاظوں کا مجموعہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پابندیاں لگیں. یہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات نہیں, سعودی عرب پاکستان کو کیا کچھ کرتا ہے, کیا کچھ دیتا ہے, اس کا تو آپ حساب ہی نہیں لیں. اور اگر ماضی میں بہت سارے سنیں ماضی میں بہت سارے جو لوگ اس طرح ہوئے, وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے تھے اور آئے تھے, وہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے. یہاں پر امریکہ کچھ نہیں کر رہا, نیچے بیٹھے ہوئے کانگریس مین اور سینیٹرز کر رہے ہیں, جن کو پرووک کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ امریکن پاکستانی سٹیزن پیسہ خرچ کر کے کہ کسی طرح پابندی لگے. امریکہ کچھ نہیں کر رہا, امریکہ نے کچھ نہیں کیا. سر بیگرز کانٹ بی چوزرز, یہ بالکل صحیح, بالکل یہ بات حقیقت ہے. تو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ نے تو پاکستان کو کچھ نہیں کہا نا, یہ چند کانگریس مین اور سینیٹرز نے کہا, اس کا جواب انہوں نے دے دیا, اور میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل دینا چاہیے. اس سے کیا ہوا, وہاں پر کون سا فرق پڑ گیا؟ کوئی قیامت نہیں آئی, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا کہ ہاں یہ ہو گیا جناب, وہ ہو گیا, دیکھا ہم نے یہ کر دیا. کچھ نہیں ہوا. زلفی بخاری صاحب کو آج عمران خان کی بہن نے ذلیل کر دیا کہ تم پیسے کے لیے عمران خان کا, میرے بھائی کا جو ہے تم نے ستیہ ناش کیا ہے. تو آپ کے تو گھر میں اتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آپ نے پاکستان میں تو بیڑا غرق کر ہی رہے نا, اب تو آپ کے گھر میں اتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. عمران تو خان تو باہر نکل کے کرے گا کیا؟ وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا, یہ اللہ میں کدھر پھنس گیا ہوں, کس قوم کے درمیان آ گئے, یہ پاگل ہو گئے سارے. سر اگر آپ ٹی وی کو آزاد کر دیں نا, تو آپ کو بہت سی کہانیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی سنائی دیں گی. ذرا رک جائیے. اگر تو یہ ٹی وی آزاد ہو گیا, نہیں ٹی وی آزاد کیسے ہوگا؟ آپ نے 3200 پلاٹ دیے ابھی, ٹی وی آزاد. ابھی آپ ایک اور قائد کوئی اور اٹھے گا, وہ 10 سال جو ہے وہ کسی اور بندے کو تیار کرائے گا, اور پھر اس کو پاکستانی عوام کے اندر انسرٹ کر دے گا, اور پھر یہی حال ہوگا. چلنے دیں پاکستان کو جناب. سر جو آئے وہ تو کہتے ہیں ہم تو تاحیات ہیں. آج مریم نواز نے ایک جگہ کہا کہ اگر آپ اپوزیشن سمجھتی کہ حکومت میں آئے گی تو وہ تو آئے گی نہیں, مطلب اس کا مطلب الیکشن تو ہوں گے نہیں, کبھی نہیں ہوں گے الیکشن. دیکھیں الیکشن ہوں گے, اور پی ٹی آئی ایک کے کارکنان بہرحال اگر ایک جماعت بن کے آگے نکلتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب چور ہیں اور صرف ہم آئیں گے تو باقی کوئی نہیں آئے گا, تو اب تو بھول جائیں. وہ آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حکمرانی کرنی ہے, اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو. آپ نے یہی سارے لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں جی ہم الگ ہیں, تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حکومت کا سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کو گرفتار کرنے کا مطلب بتاؤ. حکومت سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی بھی کہا ہے کہ کسی بھی فرد کو وہ گرفتار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ قابل گرفت معاملات اور وجوہات کی بنا پر کسی بھی فرد کو 3 ماہ کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے. ہاں اب یہ امریکہ کے اندر بھی ایک دفعہ ہوا تھا, پیٹریاٹ لا کہلاتا تھا, کہ آپ کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور 3 مہینے آپ کا 6 مہینے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کہاں گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایسے ہی نہیں, اس کو قانون بنانا چاہیے, اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کرانا چاہیے. یہ کسی کے ابا جان کا پاکستان نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا ہاں بھائی کسی کو بھی اٹھا لو. بھائی قانون بنائیں, دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہم نے یہ قانون اس وجہ سے بنایا کیونکہ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں اور عدالتوں کے اندر ججز بکے ہوئے ہیں, دوسرے دن جج جو ہے وہ اس کو رہا کر دیتا ہے. تو ہم نے یہ قانون بنایا, پارلیمنٹ میں بحث کریں, قانون لا بنائیں, یا پبلک کو بتائیں کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بس بنا دیا آپ نے اور وہ کر دیا, غلط ہے میرے حساب سے. تو آپ پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں بنایا, یہ کیوں بنایا ہے, یہ کم از کم اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی میں نے کیا کیا ہے, یہ تو پتا چلے, یا انہی کو پتا چلے گا کہ اگر یہاں فوجی کوئی فوجی ایسی وہ ہوتی کہ وار ہونے والی ہوتی, جیسے امریکہ کے اندر 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ بنایا گیا تھا, اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ڈپورٹ کیا تھا, پکڑا گیا تھا اسی کیسے میں. باقاعدہ اس کے پیچھے کہانی تھی نا. آپ کے پیچھے کیا کہانی ہے آپ بتائیں لوگوں کو.
सर 9 मई के तो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए, बल्कि अब आप छुपा 9 हुआ मई का जिक्र मत कीजिएगा, मेरे को इस पे आग लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि 9 मई के लोगों को रिहा कर देना सबूत चाहिए, कहाँ है सर? सबूत बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। अब सबूत यहाँ नहीं, हुकूमत जो है सबूत ना बिल्कुल फेल हो चुकी है अपना मुकदमा पेश करने में। वो 9 मई का वाकया जो है, अब इनको सब लोगों को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, या जिन पे केस चलाना है आप उनको चलाएं, सजा दें या छोड़ें। यार आप कुछ तो करें ना, भूल गए हर एक को 9 मई का क्या धोखा पता है क्या दे दे के सर, आपने पता नहीं कितनों किसी को को वो कर लिया, सर और कुछ कर भी नहीं रहे। किसी को मिल ही नहीं रहा है, यानी किसी को सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। अब सबूत ये है कि जी इमरान खान ने ये सब कुछ करवाया, तो ये सबूत मिलने थे ना, उनको लेने थे, उनको मारना था, पीटना था, जो भी कुछ करना था। घरों में आपने मतलब चादरों चार दीवारी का तकद्दुस ही पामाल कर लिया, बच्चे भी उठा के ले गए। भाई तो आपके पास वो है ही नहीं, ना पुलिस लेकर आ सकी, ना कोई और बता सका। तो अब ये बाकी सही कह रहे हैं, तो ये तो फिर एक हुकूमत नाकाम हो गई ना, कि आप कितने सारे लोग पकड़े थे आपने, कुछ सैकड़ों के हिसाब से, और 450 अभी भी छोड़े हैं उन्होंने, 450 अभी भी छोड़ दिए। तो ये वही मेन मुझे लोग थे बड़े जिनको अफसोस पकड़ा की जाए। बात है कि उस पे ये लिखा हुआ है कि नाकाफी सबूत की बुनियाद पर जमानत पे रिहा किया है। तो भाई जमानत पे क्यों किया? जब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है तो उनको रिहा करो। ठीक, सही बात। मतलब अच्छा ये सिंपल तो सी बता बात है, दीजिए इसमें क्या नया हुआ? आप किसी को गाजी फायर कानून सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नाकाफी सबूत है तो हाँ, या तो मुकदमा चला के फैसला कर लो, या उनको रिहा कर दो। जरूरी है 450 केसेस आपने जेब में पॉकेट में रखे हुए हैं? जजेस का भी तो यही हाल है ना। मुसीबत ये है कि जजेस भी कोटा सिस्टम और सिफारिशों पे यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये पूरा कोई 10-20 साल का भुगतना पड़ेगा, उसके नीचे फिर लोग आएंगे, शायद वो अच्छे हों। अभी तो सर पूरा अभी तो अपनी मर्जी से माथे का आप हवाई बिगड़ा देखिए, हुआ है। हुकूमत ने अपनी मर्जी से नाम दिया है कि जी हमें ये चीफ जस्टिस चाहिए, तो अब भी मतलब आप कहते हैं कि जी नहीं, इंसाफ नहीं चीफ होगा, जस्टिस इंसाफ नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं, नहीं चीफ होगा, चीफ जस्टिस की जस्टिस। बात ना करें। बिल्कुल चीफ जस्टिस ये हुकूमत का राइट है, जैसे आर्मी चीफ बनता है नहीं मैं कह रही हूँ अपनी उसी मर्जी से तरीके से वो चीफ आए ना। जस्टिस को बनना चाहिए। ये सीनियरिटी वगैरह कोई खोता अगर सीनियर है माजरत के साथ, तो इसका मतलब हुकूमत थोड़ी है कि वो एकदम आदमी को आगे 3-4-5 साल के लिए चीफ जस्टिस बना दे। उसका राइट है कि उसको नहीं किसी, क्योंकि अगर टॉप 3 सीनियर जजेस हैं तो टॉप 3 सीनियर्स का मतलब है कि तीनों के तीनों जो हैं इस काबिल हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। इसमें देखें, कल अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होगी तो इमरान खान एज ए वजीर आजम अगर होंगे तो वो ये पिक करेंगे कि मेरा चीफ जस्टिस कौन होगा। ये किसी एक हुकूमत के लिए तो नहीं है ना। तो ये आने वाले दिनों में जो भी वजीर आजम होगा लेकिन वो आपको ये नहीं पिक लगता कि करेगा चीफ ना, उसका सर राइट है ये। आपको आपको नहीं लगता कि इस तरीके से होता ही है कि फिर जिस तरह से हमारे यहाँ चलता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं तो हर 3 साल के बाद अपनी मर्जी से एक्सटेंशन और फिर ये मसाइल, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि हर इदारा अपने तौर पर अपनी सीनियरिटी जो भी उसके जो भी नहीं, उसका मैं नहीं है ना। समझता ये, मैं नहीं समझता। शहबाज शरीफ ने तीन, मेरे ख्याल है 2-3 आर्मी चीफ लगाए थे, और मेरे ख्याल है किस किस को लगाए थे अगर आप गिने तो सबसे पहले तो हमारे को थे ना बड़े मशहूर जिनका इंतकाल हो लेकिन गया, सर लगाने का फायदा भी तो नहीं हुआ ना जनरल तो मुशर्रफ ने उन्हीं को पलट के काटा, फिर उसके बाद बाजवा साहब ने बाजवा उन्हीं को पलट के काटा। तो कहने इसका और फौजी फौजी होता है, आप कुछ भी कर लें, आप किसी को भी लगा लें, उसका वो कसम खाकर आता है मैंने मुल्क के मफाद को वो करना है। अगर ये मुल्क हो, मैं हूँ, मुल्क होगा तो मैं होऊंगा, और वो अपने काम के लिए करता है। यस, उसमें से थोड़े बहुत ऐसे निकल आते हैं जिनका प्लान होता है कि मैं जी शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आ जाऊं, जैसे कि फैज हमीद जैसे मुंह से मेरे कुछ निकलने वाला था कि इन लोगों ने कू करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस बिल्कुल मैं समझता हूँ ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी उस वक्त का वजीर आजम है वो एक कमेटी जैसे कि बनाई हुई है, वो कमेटी पूरा 12 लोग जो हैं उसको डिसाइड करते हैं कि जनाब ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। तो अभी आपने चीफ जस्टिस का दिला दिया नाम, तो मुझे वो लंदन कादिर में फाइज ईसा की बात कर रही हूँ मैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है? जी मुझे बिल्कुल मालूम है, और उस पे जो मैं मुख्तलिफ लोगों के, इवन लंदन के अंदर जो वहाँ के पार्लियामेंट के लोग थे, कुछ इंटरव्यूज मैंने सोशल मीडिया पे देखे, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि जनाब नहीं जी उन्होंने तो गाड़ी पे कुछ नहीं किया, तो साफ वीडियोज हैं। ऐसे अजीब किस्म के लोग भी हैं जो कि गाड़ी को मार रहे हैं। वो जो एक मखसूस पूरी एक फैमिली है जो कि कहीं से फंडेड ही है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे 6-6 महीना रोजाना किसी के घर के बाहर खड़ा हो जाए। कोई पैसे मिल रहे होंगे तभी खड़ा होगा, इतना लॉयल कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि उस लड़के के ऊपर कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह भी हुई है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है
वो लोगों को खामोश कराने के लिए, जी हम ये कर देंगे, हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। और तुम क्यों पासपोर्ट कैंसिल कर दोगे, तुम क्यों शनाख्ती कार्ड कैंसिल करोगे? उन्होंने एक अगर कोई क्राइम किया है तो उस वहां पर एक मुल्क है, उसके जाके पुलिस रिपोर्ट कराओ, अगर वो समझते हैं कि ये जुर्म है तो वो सजा देंगे। तुम होते कौन हो? मतलब एक ऐसा आदमी जो मेरा ख्याल है कि उस सीट पे बैठने के अहल नहीं है, आके बयान दे देता है कि जी हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम शनाख्त, तुम्हारा को यही चूरन रह गया बेचने के लिए कि हम हर दफा पासपोर्ट ये कर देंगे। ओ भाई, एक मुल्क में आप समझते हैं कि गलत हुआ है, मैं समझता हूँ गलत हुआ है, आपके पास पैसे भी हैं, आप जाके एक लॉयर करें, जाके फुटेजेस दिखाएं उस गवर्नमेंट को, बताएं कि जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी पर हमला था। और अब वो देखेंगे, वो पागल तो नहीं है, वो कोटा सिस्टम पे तो नहीं आए ना पुलिस वाले, उनकी भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो देखेंगे और देख के फैसला करेंगे हाँ ये वाकई अटैक हुआ है। आसिफ साहब, एक सवाल मैं यहीं से मैं ले लेती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमें पाकिस्तान को यहाँ से एक लॉयर करें और वहां जाएं और बताएं और वो वीडियोस दिखाएं, तो क्या वहां पर लोगों को या वहां पर जो मतलब पुलिस है या वहां पर जो इदारे हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो वहां पर भी होती है और वहां पर हमसे पहले एक्शन ले लिया जाता है। आप पाकिस्तान के एक सिस्टम होता है, आप एम्बेसी के थ्रू जो वहाँ जो है, आप एम्बेसी के पास अपना लॉयर होता है 24 आवर्स 24/7, इज नॉट अ बिग डील, इज अ पीस ऑफ केक। मतलब इसने कोई मेरे पे जब यहाँ हमला हुआ था, मेरे सीक्रेट सर्विस को जाके FIR मतलब पुलिस रिपोर्ट करवाई थी, क्या हुआ था? आपकी पुलिस रिपोर्ट कर गए। अब क्या है कि अगर आपने अपना लॉयर करना है तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। अगर मुझे गवर्नमेंट का लॉयर लेना है तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि जब उनके पास फारिग होंगे। मैंने गवर्नमेंट का लॉयर लिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुम करो। ये तो एक आम पब्लिक की, आप मुल्की सतह पर कर रहे हैं तो आप एक लॉयर करें जो कि गवर्नमेंट के पास होता है। आप गवर्नमेंट, आपने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करनी है, बाकी सब कुछ उनकी पुलिस ने, उनके इदारों ने करना है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने बड़ी जगह पर अगर एक काम हुआ है तो वहां अगर ये ऑफेंस अगर वह माना जाता है तो अब तक तो वहां पर ये FIR भी कट जानी चाहिए थी, या जो भी नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब तक आप पर कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज ना कराए कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग। मैं बताऊं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुस्त वजीर आजम है इस वक्त शहबाज शरीफ। इनको एक्शन लेना चाहिए था। उनका रिटायर्ड एक चीफ जस्टिस जो था उसके ऊपर हमला हुआ था, वजीर आजम को फौरन इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि आपने ये करना है। दुनिया का सुस्त तरीन वजीर आजम है। मैं क्या, तो एक प्राइवेट पर्सन होगा ना, एक आम शहरी होगा, प्राइवेट नहीं, वो उस गवर्नमेंट की इनविटेशन पे गए थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी या वहाँ के जो भी इदारा ने उनको बुलाया था, वो इसकी इनविटेशन, वो उनके गेस्ट थे। तो ये मत सोचिए आपके वो उस वक्त बैठे थे किसकी गाड़ी पे, पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी में बैठे। क्यों दी गाड़ी सर? कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए? उनको एक उनके यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, इनको जाना चाहिए तो, और वहाँ पर नहीं, इस तरह नहीं होता। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आपके वो एक्स चीफ जस्टिस थे, और इसी तरीके से चाहे कोई भी एक्स चीफ जस्टिस जाता है तो वहाँ का जो एम्बेसी है उसको प्रोटोकॉल देना जरूर, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने गए थे, वो कोई ऐसा काम करने नहीं गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जगह पर एक ऐसे पाकिस्तानी को, लेकिन हमारे जो PTI के लोग हैं उन्होंने नफरत इतनी फैला दी है कि कोई अच्छा काम भी होने वाला होता है ना तो वो भी बुरा बन जाता है। उसको जी गाड़ी क्यों दे रहे हैं उसको, ओ भाई ये गलत काम उनके साथ किया हुआ है, एक्सेप्ट करो ना। नहीं, हमने वही खोते की जिंदगी गुजारनी है कि नहीं ये गलत हुआ है। तो ये कल्ट है जिसने जैसे लोगों को जो है ना, चाहे वो जो भी हो, उनका बस वही अपना कल्ट पना दिखाया है कि बस कभी डोनट का शुरू कर देंगे। जलालत है, इंतहा है मेरा ख्याल है। और ये आज नहीं, ये उन माओं को शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों को इस चीज में यूज कर रहे होते हैं कि और सियासत में यूज कर रहे होते हैं। और ये अभी इतनी आसानी से कल्ट खत्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सर कल्ट की मैं बात करूं तो आपको अभी कुछ दिन पहले याद होगा कि जो एक यूनिवर्सिटी है और वो इमरान खान को बुला रही थी और बता रही थी कि जब चांसलर बनाएंगे और ये बनाएंगे, PTI वाले कहते रह गए कि भाई ये अगर तो वो ऑक्सफोर्ड बुला रही है तो एक अच्छी चीज है, पाकिस्तान का नाम ऑक्सफोर्ड नहीं बुलाती यार, आपको समझ में नहीं आती बात। आप नहीं, आपको कुछ नहीं पता ना, यही मैंने कहा ना, आपके जो PTI घुसा देती है
वो आपने आपको शामिल करना पड़ता है कि जी हम इस रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराए। नहीं पता ना आपको यार, आपको नहीं पता, ये आपको पीटीआई वालों ने बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुला रही है, नहीं बुला रही वो। सर मेरी बात ये सुन ले। पीटीआई के सुने, ये जुल्फी बुखारी ने सारा गेम शुरू किया था और अभी इमरान खान की बहन ने ये बात बता दी कि जुल्फी बुखारी ने सैकड़ों नहीं अरबों करोड़ों रुपए जो हैं इस काम के कमाए हैं और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं जी इसको, तो वही है ना, आप लोगों को नहीं आएगी ये समझ, छोड़े आप। अगर कोई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुला रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुला रही थी, कोई नहीं बुला रही थी। सर सुने तो मेरी बात, अगर इस तरह से तो प्रोग्राम नहीं होगा ना, आप अपनी बोले चले जाएंगे। नहीं, आप गलत बात कर रही है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बुला रही थी, उन्होंने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बात तो सुन ले मेरी, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ, कोई भी अच्छा काम हो रहा था, बुला रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, कर रहे थे। एक अच्छा काम अगर पाकिस्तान के नाम से हो जाता तो क्या बुरा था? यही कल्ट उस वक्त भी सामने आया था। किसी ने प्रोग्राम नहीं किए, किसी ने सोशल मीडिया पे गंदी गालियां इमरान खान को नहीं दी, किसी ने वो टेरिना वाइट का किस्से नहीं सुनाए। अगर पाकिस्तान में एक अच्छा काम हो रहा था तो होने देते। भाई देखें, वो एक नहीं ये सियासी जमातों की आपस की गन थी। अगर वो ऑक्सफोर्ड में इनको जाना ही नहीं चाहिए था। जुल्फी बुखारी ने ये फैसला खुद किया था और मेरा नहीं समझ। और ये बात नहीं आप पार्टी आपको पता था कि ये होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक सियासी आदमी हो गया है और सियासत में ऑक्सफोर्ड में कोई भी उनकी पहली शर्त ही यही होती है कि वो बंदा पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। आपने फिर भी दाखिल कर दिया कि नहीं जी हमारा नहीं, खामोश हो जाती, नहीं बोलती कि देख लीजिएगा आगे होगा नहीं। लेकिन आपने तो जी सोशल मीडिया पे भरमार कर दी है। और जिस दिन इमरान खान का ये आया कि जी वो नहीं बन सकते, उस दिन तो वो ऐसी मिठाइयां बट रही थी जैसे तो पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ये कल्ट आप लोग भी तो पार्टीज में तो इस तरीके से होता है ना, ये होता है सियासत है ना। सुने, ये सियासत है, चीफ जस्टिस की सियासत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के अंदर वो फैसले किए, लेकिन यस इमरान खान के उसमें कुछ गलत फैसले हो जो वो समझती है कि हुए हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली है, साफ लग रहा है। तो ये आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा थोड़े दिनों में ये कल्ट कहाँ जाएगा, किस तरीके। अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। आप हंगामा करेंगे, 5-10 लाख लोग निकालेंगे, अगर निकल गए, वैसे तो 5,000 भी नहीं निकल रहे, माशाल्लाह आ जाएगा, कर लें आप। पीटीआई भूल जाएं आप, ये कल्ट अब पाकिस्तान में नहीं आएगा, कभी भी वजीर आजम नहीं बनेगा। ये मैं तो यही सोचता हूँ। मरियम नवाज ने किसको, मरियम नवाज को छोड़े ना, मरियम नवाज ने कभी मदीने की रियासत बनाने का फैसला नहीं किया। किसी को वीडियो हमारे पास नहीं थी, किस मरियम नवाज, पता नहीं क्यों मुझे हैरत होता है, पीटीआई को सिर्फ मरियम नवाज ही याद रहती है कि यार मरियम नवाज। भाई मुझे आप सिर्फ ये बताएं, वो जो गलत काम करती है हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, चीखते हैं। सर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मैं आज कोई नहीं कर सकती ना इस तरीके से, कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, तो मरियम नवाज के दौर में भी यही कुछ हुआ था, इमरान खान के दौर में भी ये हुआ था। मरियम नवाज उनकी वजीरों के, जजों के फैमिलीज का नाम लेके वो टारगेट करती रही हैं। उसके खिलाफ जब फैसले आए तो उन्होंने खोसा को, अजमत को, निसार साहब को, किसको उन्होंने नहीं रगड़ा है। आपने जो गंदी गाली उन्होंने दी, उसकी उस ट्वीट को वो रिट्वीट करती रही, उस गाली को मैं इस वक्त मतलब जबान से अदा नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है, वीडियोस तो हमने भी देखी कॉन्फ्रेंस के कल गलत था, वो आज भी गलत है, ये बात माने। आप कल की बात कर रहे हैं, हम कल के गलत को भी मानते थे कि ये गलत हो रहा है, आज भी ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। गलत होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ना कि नून लीग में भी कल्ट मौजूद है, पीटीआई में मौजूद है, तो फिर वहां पर भी मौजूद कल्ट कहीं पर भी हो सकता है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, शहबाज शरीफ के बारे में बताया। मैं कोई तारीफ से नहीं कर रहा इस गवर्नमेंट की, नहीं ये जी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, इन्होंने गलत वो किया कि जी 3200 को हम प्लाट देंगे, हमने इनको बुरा कहा, हमने गलत कहा कि नहीं। तो जो गलत है वो गलत है। जो पीटीआई कर रही है, पीटीआई को सियासत करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो सियासत नहीं कर रहे, वो रोज आना बस ये हमारे कायद को छोड़ो। मेरा ख्याल है कि जितना काम इन्होंने इन सब चीजों में किया ना, सिर्फ उनका फोकस अगर इमरान खान को रिहा करवाने में होता ना, तो वो आराम से करवा भी सकते थे। ठीक है, अब ये बता दीजिए मुझे कि वो निताशा कमाल जो है वो तो बाइज्जत बरी हो गई है। हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये हैं कौन, थी कौन। ये वो थी जिन्होंने 2 बंदों को उड़ा दिया था, बकौल किसी के कि जी उन्होंने 2 बंदों को मारा, 2 को जख्मी किया था।
اپنی گاڑی سے کارساز پہ کچلتی ہوئی چلی گئی تھی. بعد میں جب ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے کچھ ایکٹنگ کی کہ جن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھی. لیکن بہرحال پھر وہ جو دید کا قانون ہے ہمارے یہاں وہ دے کے جان چھڑائی انہوں نے, اور اس کے بعد اب وہ پاکستان کے لا کے مطابق اور مسلم لا کے مطابق باعزت وہ بری ہو گئی. تو سر ہمارے یہاں کا تو کچھ نظام ہی ایسا ہے, اس میں کیا نہیں. کہہ سکتے ایکسکیوز می, آپ اس نظام کو کیسے برا کہہ سکتی ہیں؟ آپ اپنے اوپر 295C کا مقدمہ بنوائیں گی کیا؟ مطلب اگر آپ نے اسلامی قانون کے بارے میں کچھ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دیت کا قانون ہی غلط ہے, یہ اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر فرض کریں کہ امریکہ کے اندر یہ 2 لوگوں کو مار دیتا کوئی, تو کیا ہوتا؟ مجھے بتائیں آپ کا کیا ہوتا؟ اگر وہ امیر ہوتا آدمی تو اس کی دولت کا ایک حصہ جو ہے نا ان لوگوں کے گھر والوں کو مل جاتا اور اس کو 2-4 سال کی سزا ہو جاتی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. سیکنڈ ڈگری مرڈر جو ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ تہیہ کر کے نہیں نکلے تھے کہ آج آپ کسی کو مار دوں گے. اچھا, اب آپ اس میں آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ڈرگ لی تھی, آپ نشے میں تھے, اس کا ایک الگ کیس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے. اس کیس میں ان کی صرف ضمانت ہوئی ہے, اور جو انہوں نے ہٹ کر کے وہ کیا تھا وہ دیت کے پیسے 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ اتنے پیسے لیں گے, کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اس وقت بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیسے لے کے خاموش ہو جائیں گے, ان کو وہی کرنا چاہیے تھا. بلکہ میرے کو ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ کچھ کہا تو میں کہ آپ بتائیں آپ کے گھر میں اگر کوئی اس طرح مر جاتا, تو میں کہتا نہیں میں دیت لے لیتا. کیونکہ 2 وجہ سے دیت لیتا. ایک تو یہ کہ اگر میرے بھائی بہن اور ہیں ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے نا, تو میں تو دیت لے لیتا. یا پھر میرے پور حالات میں غریب آدمی ہوں تو میں اب باقی اپنا جو زندگی تھی میں اس کو اچھی بنا لیتا. جانے والا تو چلا گیا. ہاں, گورنمنٹ اپنے طور سے اس کو سزا دے جو بھی کہ جی وہ پی کے کیوں چلا رہی تھی, یہ سزا گورنمنٹ آف پاکستان نے دینی ہے. اور وہ کب پروف ہوگی وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی بات کہ پاکستان کے اندر ایک اتنا ملینر خاتون, ایک اتنا مضبوط بڑے آدمی کی بیوی یا بیٹی اتنے دن جیل میں ہے, تو میرا خیال ہے تھوڑا بہت تو انصاف ہے. ایسا نہیں ہے, ورنہ اگر یہ افریقہ یا کسی اور ملک میں ہوتی تو ایک دن بھی نہیں جیل میں رہتی. سوشل میڈیا کو دعائیں دیں جو اتنا کچھ اچھالا انہوں نے, اتنا کچھ بتایا انہوں نے, اتنی ویڈیوز چلا دی انہوں نے, اتنا کچھ دکھا دیا انہوں نے. ایسے ہی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ باہر ہوتی محترمہ پہلے دن ہی سے. اچھا, مجھے 2 سوال میں کروں گی. ایک تو یہ کہ ابصار عالم نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ جی آپ باہر نہیں جا سکتے, اگر آپ حکومت میں ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ کی سروس میں ہیں تو اس کے بعد آپ باہر نہیں جا سکتے. کچھ اس طرح کا قانون انہوں نے بتایا, وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں میں کہتا ہوں شہریت کے لیے کہ آپ شہریت, دوہری شہریت کے جو حامل افراد ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے انڈیا کی طرح. اب مسئلہ یہ کہ کہہ تو دیا انہوں نے, جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان والوں کو پتا تھا یا زلفی بخاری کو پتا تھا کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کیا. تو یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ کام نیچے سے اوپر تک کہیں نہیں ہونا, نہ کسی صوبائی اسمبلی میں یہ پاس ہوگا نہ کسی قومی اسمبلی میں پاس ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہ تمام بغیرت اور بیس انسان جو اس پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے نام پہ پاکستان کو کھا رہے ہیں, اگر آپ ان کا ایمانداری سے نمبر کلیکٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نقصان اس ڈیول نیشنلٹی نے منایا ہے. کہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کما رہا ہے, باقی پوری فیملی اس نے بھیجی ہوئی ہے امریکہ اور کینیڈا اور یورپ اور اس جگہوں پر, اور وہ وہاں سے پاکستان کے سسٹم سے پیسے نکال کے ان کو اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے. آج آپ یہ کہیں کہ جی اگلے 2 سال کے اندر ڈیول نیشنلٹی ختم کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر سے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے ٹیچر, آپ کے پولیس, آپ کی لا انفورسمنٹ, آپ کے ججز, آپ کے لائر, آپ کے فورن آفس, سب سے خطرناک جاب فورن آفس, ہمارے سیاست داں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ تو ایک ایسے جنگل ہے نا سیاست دان تو مطلب قریب سے بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. اگر اس کے پاس کسی دوسرے ملک کا پرماننٹ ریزیڈنس بھی ہے نا تو وہ بھی قبول نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انڈیا جو ہے نا آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, جب ہم یہاں پہ کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں نا میڈ ان انڈیا, میری طبیعت خراب ہوئی تو میں اینٹی بائیوٹک لے کر آیا تو اس پہ لکھا تھا میڈ ان انڈیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کی جو بھی اس وقت جو ٹاپ بیماریوں کی جو 3-4 ہیں جس پہ موسٹلی لوگ کھاتے ہیں, جیسے
शुगर की मेडिसिन है, रिफ्लेक्स की है, ब्लड प्रेशर की, सब मेड इन इंडिया। तो आपने वो भी तो एनआरआई ने बनाया हुआ है ना, नॉन रेजिडेंस इंडियन है ना, उनको भी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो पाकिस्तान, हम मुसलमान होने के बावजूद हमें दुनिया की क्या ख्याल है सारी बीमारियां मौजूद हैं। हम रमजान के 15 दिन जो है ना वो खाना काबा में गुजार कर आते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर बगैरती शुरू कर देते हैं। हमारे भिखारियों से तंग आ गई ये दुनिया। माफी मांग रहे हैं अरब कंट्रीज के, भाई मत भेजो इधर यार, मत भेजो। वो 400 भिखारी डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब बताएं, हम भीख मांगने तो दुबई। अब आप भी, आपने कहा वो मोहसिन नकवी साहब जो थे वो CNIC जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं और वो पासपोर्ट कर रहे हैं, तो इन भिखारियों का नहीं कर सकते हो? देखिए मोहसिन नकवी को फिर मैं ये कहूंगा पपेट, एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक पपेट ऊपर लाके बिठा दिया आपको। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस इदारे को, इतने बड़े इदारे को चलाने के लिए। जो वो ऊपर वाले कहते हैं वो कर देता है। उसने कहा जनाब इनकी शनाख्ती, इससे पहले मुझे बताया ना 9 मई को भी हमने सुना था ना कि जो बाहर से बैठ के जिन लोगों ने प्रोवोक किया है 9 मई को, वो भी अल्ताफ भाई तक को तो ला कोई नहीं सका, तो फिर बाकी तो कोई क्या लाया जाएगा और क्या आया जाएगा और क्या कुछ। अच्छा, मैंने सुना अल्ताफ हुसैन ने जियो पे इंटरव्यू दिया है, उनसे उन पे पाबंदी हट गई है। नहीं, ये मैंने नहीं देखा। और ये मैंने कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी थी, मुझे यकीन मत कीजिएगा भी, मैं हम इमरान खान का जब नाम नहीं चल सकता तो अल्ताफ भाई का टीवी पर वहां। अच्छा देखो, अगर इमरान खान आते साथ ही ये कहते कि नहीं जी ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, किसी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी आप मुल्क में किसी को आवाज और तस्वीर दिखाने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो अपनी उसमें से पाबंदी हटा देते तो कितना अच्छा होता। आज उन पे किसी की मजाल नहीं होती पाबंदी लगाने की। तो जब भी हम इक्तदार में आते हैं ना, हम कुछ ऐसे स्टूपिड फैसले कर जाते हैं या कुछ गंदे फैसलों को कंटिन्यू रख जाते हैं क्योंकि वो उनकी आपकी फेवर में होता है। अब जैसे ये कर तो रहे हैं, अभी आपको नजर आ रही है हुकूमत कर रही है, जब खुद फंसेगी तो फिर पता चलेगा इनको कि अभी मैं आपको बताऊं, अगर हमने हाथ कटवा दिए, अगर कल को पीपीपी की हुकूमत आती है और चीफ जस्टिस वो अपनी पसंद का लेकर आएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून की चीखें निकलेंगी। बड़े मजे से अगर आपने वो अभी लॉ वो किया, मैंने यही तो कहा ना कि ये लॉ एक अच्छा लॉ है कि मुझे इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं लगी कि आप पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पपिट हो नहीं हो। लेकिन आपकी देखें, आज से अगर आप ये सफर शुरू करें ना तो 10, 20, 25 सालों में ना जाकर आप थोड़ा सुधर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कसम ही खाई हुई है कि हमने फौजियों के कंधे पे बैठकर आना है तो फिर आप यही हालात अगले 75 साल होंगे। ठीक है, अभी ये जरा जल्दी से मुझे एस्टैब्लिशमेंट से मुझे याद आया कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बार बार ट्रम्प को इलेक्शन के लिए वो वोट दे रहे हैं और वो बार बार जो है वो कमेला की तरफ जा रहा है। वो इतनी बड़ी मशीन है और वो बार बार टच सिस्टम है, तो ये क्या हो क्या रहा है वहां पर भी फॉर्म 45 और 47 ना हो जाए? नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी कल वोट डालकर आया हूँ और मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई है। में हुआ है ये, और वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें वो बना दी जाती है। अब आपको क्या पता कि वो मशीन कहाँ थी, कौन सा बी रोल इस्तेमाल किया था। सुने, मैंने वोट डाला है, उसमें सबसे पहले आपको आपको एक बैलेट पेपर मिलता है, तस्दीक के बाद आपने उस बैलेट पेपर को, वो EMI तो होते ही नहीं यहाँ पर, यहाँ वो सेकंड उसमें रखते हैं। आपके पास वो पेपर भी होता है, मतलब अगर आप वो काउंट करना चाहें, जैसे कि फ्लोरिडा में काउंट हुए थे वो पेपर बाय हैंड, आपने उस पे पेन से निशान लगाना होता है। निशान लगाने के बाद, बल्कि आप ये मेरी वीडियो है आप देख लीजिए कि लाजिमत है आपको चीज दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वहां पे कैमरा ले जाना हुआ है। आपने पेपर पे टिक लगाना है, आपने लिखना है ट्रम्प है या वो है, आपने किसी एक को ब्लैक कर देना है और उसके बाद कांग्रेस और सेनेटर के कुछ वो होते हैं जो आपके इलाके के होते हैं, मतलब हर एक का बैलेट पेपर अलग होता है, तो उनको के फिर स्कूल बोर्ड भी होता है साथ ही साथ। स्कूल बोर्ड में कौन कौन है, फिर कुछ रिस्ट्रिक्ट वो होते हैं कि नए लॉज आने वाले होते हैं वर्जीनिया स्टेट में, उसकी एडवाइस होती है कि आप ये इसको पसंद करते हैं, $25 लाख जो है वो इस मद में लगाए जा रहे हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप यस करते हैं या नो करते हैं, जो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप वो लेते हैं और स्कैनिंग मशीन में डाल देते हैं। स्कैनर जो है ना वो उसको स्कैन करता है, ग्रीन का बटन आता है, आपकी एक पर्ची निकल आती है कि यू आर गुड टू गो, दैट्स इट, आपका काम खत्म। आपको नहीं पता, ऊपर नहीं लिखा आ रहा कामला है, आपने ऐसे ऐसे कामला
میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کا ہے. ہمارے ورجینیا میں تو اسکرین ہوتا ہی نہیں ہے, صرف آپ کا میں دیکھوں گا کہ کیا میری نظر سے وہ گزرا نہیں ہے, لیکن یہاں میں آپ کو وہ ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. لاسٹ کامنٹ دے دیجیے, لاسٹ کامنٹ. بس لاسٹ کمنٹ یہی ہے کہ پاکستانی امریکن جو یہاں پر مختلف فورم پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ 2-3 بڑی NGOs ہیں جس میں پاک پیک ہے, وہ بھی کنٹروورشل ہو گئی ہے. پاک پیک کیوں کنٹروورشل ہوئی ہے؟ کیونکہ پاک پیک نے کھل کے اعلان پہلے بھی کرنا شروع کر دیے تھے. پاکستانی سیاسی تعلقات میں انٹرفیئرنس ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کام بھی شروع کر دیا تھا, ان کے لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ بھی دے دی تھی. اور اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی سیاسی حالات میں تبدیلی آئے گی. اسی طرح اپنا کے بہت سارے لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اپنا کیونکہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اس میں پاکستانی سیاست کو نہ گھسیڑیں, جو گند ہونی تھی وہ ہو چکی, آئندہ خیال رکھیں. تو میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکن پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہیں. ہم امریکن پاکستانی ہیں, ہمارا یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں اس حد تک گھس جائیں جہاں پاکستان کی تذلیل شروع ہو جائے. تو خیال رکھیں کوئی بھی کام ایسا کرنے سے, کیونکہ آج کی آپ کی تذلیل ہمیشہ رہے گی. کل اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو ایک دم سب کچھ صحیح نہیں ہوگا. جو آپ نے گند پھیلایا ہے وہ سوشل میڈیا پہ زندہ رہے گا, جو ماں بہن کی گندی گالیاں اور اس طرح کے ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو پھر سیاست کرنے دینی چاہیے حکومت کو, یا تو ان کو ریلیز کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے جی آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے سیاست کریں, آپ نے جو کچھ کرنا ہے لیکن ملکی حوالے سے. یا پھر آپ کو یہ روز روز کا جو کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا, میں جیل میں گیا, مجھے ملنے نہیں دیا, یا تو آپ ملنے دیں یا آپ مطلب آپ نے بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کا جیل مینول کے حوالے سے جو بھی چیز ان کو مل سکتی ہے ان کو دینی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. چاہے وہ, میں ہمیشہ اس کے اس میں ہوں کہ آپ جیل مینول کے حوالے سے اگر سابق وزیر اعظم کے جو بھی آسائشیں ان کو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں یا اس طرح ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, جو کہ میں نے سنا ہے, مجھے تصدیق نہیں ہے مجھے اس کی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاصم صاحب. اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں آپ ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی میں وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شائلہ خان کو اور عاصم صدیقی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.